સુરત શહેરમાં સીએનજી ગેસના ભાવમાં ભાવ વધારાના વિરોધમાં આજે 1 જૂને સવારથી જ ઔદ્યોગિક અને પરપ્રાંતીય બાહુલ્ય ધરાવતા વિસ્તારોમાં ઓટો રિક્ષા ચાલકોએ અચાનક જ હડતાળનું શસ્ત્ર ઉગામ્યું. સીએનજી મોંઘો થતાં જ રિક્ષા ચાલકોનો આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો હતો, જેના કારણે ડિંડોલી, સાંઈ પોઈન્ટ અને મીઠાલાલ ફાટક જેવા વ્યસ્ત વિસ્તારોમાં પરિવહન સેવા સંપૂર્ણપણે ઠપ થઈ ગઈ હતી. આ હડતાળ દરમિયાન સૌથી ચોંકાવનારી ઘટના એ સામે આવી કે હડતાલમાં સામેલ ન થયેલા અને મુસાફરોને લઈને પસાર થઈ રહેલા સાથી રિક્ષા ચાલકોને આંદોલનકારીઓએ રસ્તા વચ્ચે જ રોક્યા હતા. રિક્ષાની અંદર બેઠેલા શાળાના બાળકો, મહિલાઓ અને અજાણ્યા મુસાફરોને ઓટોમાંથી બહાર કાઢી મૂકવામાં આવ્યા હતા. ડિંડોલી વિસ્તારમાં સવારથી જ 100 થી 150 રિક્ષા ચાલકો એકત્રિત થઈ ગયા હતા અને ચક્કાજામ જેવી સ્થિતિ ઊભી થઈ હતી. રિક્ષા ચાલકોની સ્પષ્ટ માંગ છે કે સીએનજીના ભાવ વધારા સામે મુસાફરો દીઠ પર પેસેન્જર ભાડામાં તાત્કાલિક ધોરણે 5 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવે. રિક્ષા એસોસિએશન અને સ્થાનિક ચાલકોના જણાવ્યા મુજબ હાલમાં જે વિસ્તારોમાં 3 થી 4 કિલોમીટરના અંતર માટે 15 રૂપિયા લેવામાં આવે છે, ત્યાં હવે 20 રૂપિયા ભાડું વસૂલવાની મંજૂરી મળવી જોઈએ. અચાનક આવેલી આફતને કારણે સુરતના રોજિંદા મુસાફરો, ફેક્ટરીમાં કામ કરતા શ્રમિકો અને ખાસ કરીને શાળા કોલેજે જતા વિદ્યાર્થીઓને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. સોમવારની સવારે જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા કે નિયમિત વર્ગો માટે નીકળ્યા હતા, ત્યારે જ વાહન ન મળવાના કારણે તેઓ રસ્તા પર રઝળી રહ્યા હતા. હડતાલના કારણે અનેક વિસ્તારોમાં ટ્રાફિક જામની સમસ્યા પણ સર્જાઈ હતી. પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટના અન્ય સાધનો મર્યાદિત હોવાથી લોકો કલાકો સુધી રસ્તાના કિનારે ઊભા રહીને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થાની શોધમાં ભટકતા નજરે પડ્યા હતા. સ્થિતિ વધુ તંગ ત્યારે બની જ્યારે અનેક રિક્ષા ચાલકોએ કોઈ સત્તાવાર મંજૂરી વિના જ પોતાની રિક્ષાઓ પાછળ જાતે બનાવેલા નવા ભાવપત્રકો એટલે કે રેડ કાર્ડ લગાવી દીધા છે. આ ભાવપત્રકોમાં એરિયા અને અંતર પ્રમાણે કયા રૂટ પર કેટલો વધારો કરવામાં આવ્યો છે તેનું સ્પષ્ટ લખાણ લખવામાં આવ્યું છે. हम हड़ताल पे इसलिए उतरे क्योंकि गैस का भाव बढ़ा दिया गया है, इसीलिए हम भी अपना किराया बढ़ाना चाहते हैं. और ये खाली यहाँ पे की बात नहीं है, ये कड़ोदरा से लेके लिम्बायत से लेके आसपास 3 रास्ता सब जगह पे हड़ताल हो चुका है और सब जगह पे भाड़ा बढ़ चुका है. तो हमारी भी यही मांग है कि हमारे यहाँ भी भाड़ा बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ 5-5, 10-10 किलोमीटर खाली 10 रुपये में लेके जाते हैं. और जिस तरह से गैस का भाव बढ़ रहा है, उस तरह से अगर हम 3-3, 4-4 आदमी वहाँ पे लेके जाएंगे तो उतना हमारा भाड़ा नहीं पोसाएगा. अब पूरे दिन खाली गैस का निकलेगा तो कोई मतलब नहीं निकलता है. और कितना भी हम कर ले, रिक्शा एक तो है नहीं, रिक्शा 10 रिक्शा है और उसमें सब 4-4, 5-5 रिक्शा हम 5-5 सवारी भर के ले जाते हैं. पूरा दिन हम चलाएंगे तो उसमें सिर्फ गैस का भाड़ा निकलेगा. इसके लिए हमारी यही मांग है, सरकार से अपील है कि कृपया हमारा भाड़ा बढ़ा दिया जाए. और हमें कोई दंगा फसाद, कोई किसी मामले में मैटर नहीं करना है. हम खाली अपना प्रेम पूर्वक अपना भाड़ा बढ़ाने की मांग सरकार के सामने अपील रखते हैं. भाड़ा नहीं बढ़ा तो आगे क्या करोगे? भाड़ा नहीं बढ़ेगा, जिस तरह से आज हड़ताल है उसी तरह से हड़ताल 1-2 दिन और बढ़ाएंगे. हड़ताल नहीं बढ़ेगा तो हमारी सरकार से यही मांगे, भाड़ा नहीं बढ़ेगा तो मत बढ़ाइए, पर जिस तरह गैस का भाव पहले था उसी तरह गैस का भाव वापस कर दीजिए. क्योंकि यहाँ पे तेल, आटे से शक्कर से लेकर हर चीज़ का भाव बढ़ते आ रहा है, किसी चीज़ का भाव कम नहीं हो रहा है. यही मांगे, या भाड़ा बढ़ाओ नहीं तो सब चीज़ का भाव कम कर दो. हड़ताल इसलिए किया गया कि सभी चीज़ का भाव बढ़ गया है. ऑयल जो हमें 570 रुपये में मिल रहा था वो अभी 650, 700, 750 तक मिल रहा है. जो 200 मिस्त्री चार्ज ले रहा था वो अभी 300 रुपया ले रहा है. हर एक चीज़ पे भाव बढ़ गया है. दूध से लेके, खाने से लेके, पीने से लेके सब कुछ बढ़ गया है. हर एक चीज़ पे बढ़ गया. हमारे गाड़ी का 3 आदमी का पासिंग है, हम 30 रुपये में भाड़ा ले जाएंगे तो हमारा सीएनजी का भी पैसा नहीं निकलता है. इसलिए हमें 5 रुपया बढ़ाना जरूरी है. सीएनजी बढ़ गया, ऑयल का बढ़ गया, एक पार्ट पे सामान पैसा बढ़ गया है, तो हमारा फर्ज है बढ़ाने का. इसलिए हम अपने नियम अनुसार 5 रुपया बढ़ा रहे हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं है. अगर ये भाड़ा नहीं बढ़ने का रिक्वेस्ट आया नहीं तो आगे क्या करोगे? भाड़ा तो बढ़ाना ही पड़ेगा 100%, नहीं तो हम तो रोड पे उतर आएंगे. રિક્ષા ચાલકો મક્કમ છે કે તેઓ નવા વધેલા ભાવ સાથે જ રિક્ષા ચલાવશે, જ્યારે બીજી તરફ સામાન્ય જનતા પહેલેથી જ મોંઘવારીથી પીડિત હોવાથી આ ભાવ વધારો સ્વીકારવા તૈયાર નથી. વહીવટી તંત્ર દ્વારા આ બાબતે કોઈ મધ્યસ્થતા કે યોગ્ય ઉકેલ લાવવામાં નહીં આવે તો આગામી દિવસોમાં સુરતના ઔદ્યોગિક વિસ્તારોમાં મુસાફરો અને રિક્ષા ચાલકો વચ્ચે ઘર્ષણ અને વિવાદ વધુ વકરે તેવી પૂરેપૂરી સંભાવના દેખાઈ રહી છે.